برادران اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت و مشرب شیر بیش اہل سنت پیغام زن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک نظر ایک ویڈیو پر پڑی تو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا، دل سے ایک آہ نکلی کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ ویڈیو جو مولوی صوفی کلیم حنفی بمبئی والے کی طرف منسوب تھی، اور اس ویڈیو کا پس منظر یہ تھا کہ پلبھی شریف میں آپ تعزیہ شریف دیکھیے کہ ہو بہو نقشۂ روضۂ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل ہے۔ اس کے سامنے میرے پیر و مرشد فاتح کشمیر حشمتی شمشیر اچھے حضرت شیر ہندوستان خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت حضرت العلام حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ادریس رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی تعزیہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اور تعزیہ شریف کے وسیلے سے دعا کر رہے تھے، جیسا کہ کرامات رزاقیہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں سید شاہ عبد الرزاق بانسوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ شریف کی طرف پاک روح متوجہ ہوتی ہیں، تعزیہ شریف کی طرف جاؤ اور تعزیہ شریف کے وسیلے سے دعا کرو۔ آپ بغض کی انتہا دیکھیے کہ بغض تھا حضور فاتح کشمیر سے و شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت و شہزادگان حضور و نبیرگان حضور مظہر اعلیٰ حضرت سے، لیکن وہ بغض کہاں سے کہاں لے کر پہنچا۔ بغض تو تھا حضور فاتح کشمیر سے، بغض تو تھا حضور سنابل ملت سے، لیکن وہ بغض کہاں سے کہاں لے کے پہنچ گیا جب اس میں دیکھا کہ جو تعزیہ شریف پلبھی شریف میں بنتی ہے، جو ہو بہو سرکار امام علی مقام کے روزے کی طرح ہوتی ہے، اس پر کس قدر ان لوگوں نے معاذ اللہ ظلم کیا، اس پر انہوں نے اہل عنود کے بت کو چسپاں کر دیا، اس میں لگا دیے بت، اور یہاں تک بغض کی انتہا ہو گئی کہ ادریس رضا یشومتی لکھا معاذ اللہ صد معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ اور امام علی مقام توہین جو سنابل بھیا تک کی تھی حضور فاتح کشمیر کی تھی، لیکن وہ توہین ان کو امام علی مقام کی توہین تک لے پہنچی، تو انہوں نے تعزیہ شریف کے سامنے تعزیہ شریف پر اہل عنود کے بتوں کو لگا دیا۔ اور دلیل کے لیے ثبوت کے لیے آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ان لوگوں نے معاذ اللہ ظلم کیا، امام علی مقام کی توہین کری۔ آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوٹو بھی لگا ہوا ہے معاذ اللہ۔ اب مجھے بتائیں کہ مولوی کلیم یا مولوی شہزاد عالم یا ان جیسے اور مولوی جو تعزیہ شریف پر بول رہے ہیں کہ تعزیہ شریف ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے معاذ اللہ، اس پر کیوں سکوت ہے؟ اور جو مولوی کلیم حنفی کی طرف یہ ویڈیو منسوب ہے، صوفی کلیم کیوں خاموش ہے؟ عربی کا قاعدہ ہے السکوت کر رضا، جو خاموشی میں ہی اس کی رضامندی ہے۔ کب صوفی کلیم اس پر جواب دے گا، یہ اپنی وضاحت ظاہر کرے گا، لیکن نہیں کرے گا کیونکہ یہ بغض ان کو سنابل بھیا کے بغض سے لے کر امام حسین کی توہین تک معاذ اللہ لے پہنچا۔ اب انہوں نے اس میں لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فلاں صاحب کی نفرت کہیں شرک تک نہ پہنچا دے معاذ اللہ، یعنی تعزیہ شریف کے وسیلے سے دعا کرنا اب ان کو شرک لگنا شروع ہو گیا۔ کل تک یہی بولی وہابیہ دایابنا اہل خبیث کی تھی، آج یہ بولی نام نہاد رضوی بریلوی کہلوانے والوں کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ شرک تک نہ لے پہنچیں تو آپ اٹھائیے معاذ اللہ، انہوں نے معاذ اللہ کہا شرک تک لے کے نہ پہنچ جائیں، تو آپ اس کا جواب آپ اعلیٰ حضرت سرکار سے لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رسائل رضویہ جس کی جلد نمبر 10 ہے، اور اس میں رسالہ تعزیہ داری کا صفحہ 22 اور 23 ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ بربنائے شوکت و دبدبہ اسلام تعزیہ بنانا اور نکالنا و علم و براق اور مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا یا کہنا کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے، اگر بند کر دیں یا بنانا بند کر دیں تو ہمارا نقصان ہوگا جان مال کا۔ تعزیہ دار یا تعزیہ پرست کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یا نہیں؟ الجواب، اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں تعزیہ براق
मेहदी अलम जिस तरह राइज हैं यानी कि मुरवजा बिदत हैं और बिदत से शौकत इस्लाम नहीं होती। ताज़िया को हाजत रवा यानी कि ज़रियाए हाजत मानना समझना जिहालत पर जिहालत है और उसे मिन्नत जानना हिमाकत और ना करने को बाइस नुकसान ख्याल करना जनाना वहम। अब जो हुजूर फातह कश्मीर ताज़िया शरीफ के सामने खड़े, ताज़िया को हाजत रवा नहीं लेकिन जिनकी याद में बनाया गया, जिनकी याद में बनाया गया, जिनके ज़िक्र में बनाया गया, यानी कि शहज़ादा गुल कबा, राहते जाने मुस्तफ़ा, शहीद जुल्म जफ़ा, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन की याद में बनाया गया। उनको हाजत रवा जानते हुए ताज़िया शरीफ के सामने दुआ कर रहे हैं। जैसा कि मैं पीछे बता चुका कि शाह सैयद अब्दुल रज़ाक बांसवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करने जाया करो, उस तरफ पाक रूहें मुतवज्जे होती हैं। इन्होंने कहा शिर्क माज़अल्लाह। अब उसी के आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आगे कि मुसलमान को ऐसी हरकत व ख़याल से बाज आना चाहिए। बाई हमा ताज़ियादार मुसलमान है और उसका हाथ का ज़बिया ज़रूर हलाल है। कोई जाहिल सा जाहिल मुसलमान भी ताज़िया को माबूद नहीं जानता। ताज़िया परस्त का लफ्ज़ वहाबिया शिर्क परस्त की ज़बानी है। जिस तरह ताज़ीमो तकरीम मज़ारात तय्यबा पर मुसलमानों को कब्र परस्त का लक़ब देते हैं, ये सब उनका जहलो जुल्म है। वल्लाहु आलम। अब आप मुझे बताइए कि जो ये शिर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या ये मसलक आला हज़रत वालों की बोली है? क्या आला हज़रत की बोली है? क्या मुफ्ती आज़म सरकार के नाम लेवाओं की बोली है? नहीं मुसलमानों, ये हरगिज़ 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 ये मसलक आला हज़रत के मानने वालों की बोली नहीं है। ये बात मैं नहीं बल्कि आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं। जिसको शक हो वीडियो पर रिसाला-ए ताज़ियादारी का फ़ोटो भी उसका सफ़ा दोनों डाल रखे हैं, देख लीजिए। और आला हज़रत फरमाते हैं कि ताज़िया परस्त का लफ्ज़ वहाबिया शिर्क परस्त की ज़बानी है। आप मुझे बताइए क्या वाकई में मसलक आला हज़रत का नाम लेने वाले ऐसे होते हैं? हरगिज़ नहीं मुसलमानों। ये हरगिज़ मुसलमान ऐसा नहीं करता कि मादल्ला ताज़िया शरीफ को मादल्ला सद मादल्ला अहले हुनूद के बुतों से तशबीह दे रहे हो। किस कदर तुम बुग़्ज़ हशमतियत में, बुग़्ज़ फातह कश्मीर में तुम गुस्ताख़ अहले बैत हो गए मादल्ला। और इससे पहले ये आज की नहीं, खानकाह हशमतिया बहुत पहले से बता रही थी कि इन जैसे और इनके मुल्ला ने, इनके मौलवी, उसी में से एक मौलवी तथीर टांडवी ने मादल्लाहि रब्बिल आलमीन बहुत सी खबासतें बकी कि मादल्ला सद मादल्ला नबी बेबस हैं, मादल्ला साहबा से ज़िना हुआ। अब करबला की मादल्ला सद मादल्ला करबला का किस्सा पुराना हो चुका है। अब बर्मा की बात करी जाए ना औदु बिल्लाह मिन ज़ालिक। करबला के किस्से को पुराना कहने वाले और एक पुरानिया का मौलवी मादल्ला यहाँ तक कह गया कि जैसे कि बॉलीवुड होता है, बॉलीवुड के एक्टर उसके प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही करबला के किस्से के मामला है मादल्ला नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सोचिए ये किस हद तक पहुँच गए। लेकिन मुसलमानों याद रखो, ये मिटाने की कोशिश लाख करें, ये कितना ही मिटाने की कोशिश करें, इमाम आली मकाम शोदा करबला का जिक्र न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा। क्योंकि आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फरमाते हैं उसी के आगे कि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। लेकिन सोचिए कि इनकी अकल कहाँ से कहाँ तक ले गई, इनकी अकलों पे कैसे पत्थर पड़ गए, इनकी अकलों पे कैसे पर्दे पड़ गए कि इमाम आली मकाम से मादल्लाहि रब्बिल आलमीन ताज़िया शरीफ को अहले उनूद के बुत से तशबीह दे रहे हैं मादल्ला नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इनकी अकलों पे कैसे आला हज़रत उसी पे फरमाते हैं कि अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। जिसको
रब ताला ने बढ़ाया, जिसको अजमत रब काबा ने दी, उसको लाख मुल्ला कलीम जैसे, शहजाद आलम रामपुरी जैसे, या इमरान हनफी मुरादाबादी जैसे, या शहरियार बिहारी जैसे, या तथीर टांडवी जैसे कितने ही मुल्ला आ जाएं, ना घटा था, ना घटा है, ना घटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि इनका चर्चा रब ताला ने बढ़ाया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वो वरफ़अना लका ज़िक्रक का साया है, तो ना घटा था, ना घटा है, ना उनका जिक्र कभी घटेगा। तुम लाख कोशिशें करो, मिट जाओ और मिट जाओगे। तुम जैसे कई मुल्ला आए, आला हज़रत उन्हीं के बारे में फरमाते हैं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, सभी यादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अभी भी वक्त है, होश के नाखून ले लो, होश के नाखून ले लो, तौबा कर लो, रुजू कर लो, अभी भी वक्त है। अभी पश्चिम से शम्स नहीं निकला है, अभी पश्चिम से सूरज नहीं निकला है। अभी भी दरबारे आला हजरत में जाओ और आला हजरत की चौखट पकड़ के कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और अगर तुमने तौबा नहीं करी तो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जिस इमाम के रोज़े पर तुमने अहले हुनूद के बुतों को बनाया है, महशर में उनको क्या जवाब दोगे? उस इमाम आली मकाम के नाना को क्या मुंह दिखाओगे मैदान महशर में? कल उस इमाम के नाना ने पूछ लिया कि मेरे नवासे, मेरे लख्ते जिगर के रोज़े पर तुमने बुत बनाए थे, क्या मुंह दिखाओगे? लिल्लाह लिल्लाह अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। अभी भी मज़ार आला हज़रत पे जाओ और पकड़ के कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।